नमस्कार दर्शक बंधु मैंने शुभ संध्या। आज हूँ अगस्ट 9 तारिख राखी पूर्णिमा। तो दर्शक बंधु मैंने आपण आज सन्धार अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आसी आपण गोटे अनुरोध करुच्छे वीडियो को शेष पर्यंत देखो। आपड़ी आम चैनल नुआ कर आसी वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल उपर क्लिक करके रखु जहाद्वारा एमती सकाळ सन्धार खबर सर्वप्रथम जानीपारे। तो दर्शक बंधु मैंने आप जानते आज सुभद्रा टंका बांटी अनेक गुरुत्वपूर्ण आज सन्धार रही वीडियो को संपूर्ण भाव शेष पर्यंत देखो। चलतु आज सन्धार गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकईबा। आज सन्धार प्रथम खबर आसिला सुभद्रा 3 किस्ती टंका 1 कोटी अधिक हिताधिकारी खाता को गला टंका। हिताधिकारी अकाउंट को आसिला सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका कोरापुट जयपुर में शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 1 कोटी अधिक हिताधिकारी को पठागला सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका डीबीटी जरिया 5000 महिला अकाउंट को पठा जाइए। जयपुर में एने आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सह 2 उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा एवं कनक बंदन सिंह देव उपस्थित रही। आज सकाळे मुख्यमंत्री स्वतंत्र विमान जोगे कोरापुट जाइछन्ते। मुख्यमंत्री 2 दिनिया कोरापुट गस्तर सेवा सूचना मिली बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आसिला ओडिशा विधानसभा पोर्टाल। ओडिशा विधानसभा पोर्टाल उन्मोचित करागला। एनआईसी द्वारा खोलागला पोर्टाल साधारण लोक पोर्टाल द्वारा समस्त खबर उपरे रखि पारिबे नजर। विधानसभा अधिवेशन बेले केउ मंत्री केउ प्रश्न रखिले एवं विभागीय मंत्री केउ उत्तर देले ताहा सब उपलब्ध रहिबो। विधानसभार प्रतिटी खबर एबे साधारण लोकंक पाखरे रहिबो जेउतरे एही पोर्टाल बड़ साहाय्य करिबो बोली कुआ जाउची। केवल मंत्री की शासक दल विधायकक प्रश्न नुहे विरोधी दल प्रतिटी कथा मत एही पोर्टाल द्वारा जणा जाई पारिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर स्कूल बस रु छात्री को अपहरण पुणी जाजपुर रे अपराध दिन को दिन जाजपुर जिल्ला रे अपराध बढ़िबार लागिछि। केतेबेले नाबालिकक गणदुष्टमर अभियोग आसुछि तो आउ केतेबेले हत्या। ठीक सेही परे एबे पुणी जाजपुर रु एक चांचल्यकर घटना सामना को आसीछि। स्कूल बस रु जणे अष्टम श्रेणी छात्र को अपहरण होइतबा अभियोग होइछि। अभियोग अनुसार जाजपुर जिला बेसनगर एक घर स्कूल सामना जड़े अष्टम श्रेणी छात्री को अपहरण होइतबा मामला सामना को आसीछि। अभियुक्त पूर्व प्लान कर कार जोगे आसी स्कूल सामना छात्री को अपहरण कर नैतिबेला हेले सौभाग्य वशत अभियुक्त छात्री को नहीं बेसी दूर जीवा पूर्व छाप गड़िया कार सह झील को उद्धार करा जायतिला। एबे अपहरणकारी युवक को अटक रखा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बदलिला सुनार दर 22 कैरेट सुना दर रही एतिके। प्रतिदिन सुना और रूपा दर निर्धारण करा जायता। केउ दिन दर कमिता तो केबे बढ़िता आउ पुणी केबे समान रहिता। देश और राज्य रे जारी होइछि सुना और रूपार नुआ दर नजर पकांतु। आज ओडिशा समेत देश रे प्रमुख शहर मानकर केते रहिछि सुनार दर। आज भारतीय बाजार रे 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम प्रति 94,010 टंका होइतबा बेले 24 कैरेट रो सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,02,560 टंका रहिछि। गतकाली अर्थात शुक्रवार दर सामान्य रही। आज ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर 10 ग्राम प्रति 94,010 टंका होइतबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,02,560 टंका रही। भुवनेश्वर गतकाली अपेक्षा आज दर रे सामान्य परिवर्तन होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आरंभ होला रेलबाई बंपर ऑफर जीवा आसीबा टिकट कले 200% छाड़। भारतीय रेलबाई यात्री मानक पई आनिछि नुआ पैकेज प्लान। आज ठारू रेलबाई आरंभ कला राउंड ट्रिप पैकेज जेउतरे यात्री उभय जीवा आसीबा पई टिकट कले मिलिबो 20% रिहाती। टिकट मूल्य रे 20% रिहाती यात्री साहाय्यकारी साब्यस्त हबो। रेल यात्री सुगम अधिक आदृत करबा पई रेलबाई पक्षरु एही निष्पत्ति निया जायछि। आज ठारू परीक्षा मूलक भाबे आरंभ करा जायछि। एही ऑफर विभाग पक्षरु आशा रखा जायछि जे राउंड ट्रिप पैकेज जरिया रे लोक रेल यात्रा करबा को उत्साहित हेबे। एतिस यात्री संख्यार वृद्धि देखिबा को मिलिबो। अन्य पक्ष विभागर एही ऑफर भविष्यत रे सफल हबो बोली रेलबाई आशावादी अछन्ति बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर जम्मू काश्मीर कोलग्राम जारी रही सेनार सर्च ऑपरेशन। आतंकवादी सह गोली विनिमय 2 जवान शहीद। जम्मू काश्मीर कोलग्राम जारी रही सेनार सर्च ऑपरेशन। आतंकवादी सह गोली विनिमय 2 जवान शहीद। गतकाली रात 2 अन्य जवान होइतिले आहत। 9 दिन धरी जारी रही सेनार ऑपरेशन। जम्मू काश्मीर कोलग्राम अखाड़ अंचल आतंकवादी सह जवान गोली विनिमय जारी रही। गतकाली रात जोरदार गोली विनिमय और प्रचंड शब्द होइतिला। एही समय 2 जवान शहीद होइचंती। घंच
ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଫାଇଦା ଉଠାଇ 3ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଜୟପୁରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ବାଣ୍ଟିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆସିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏକକାଳୀନ 1 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା 5,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସର୍ଭେ ହେବ। 93,000 ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାକୁ 60 ବର୍ଷ ପୁରୁଥିବାରୁ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ SSEPD କୁ ପଠାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1,65,877 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 98,82,092 ଜଣ ମହିଳା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହିଳା ଦିବସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ମହିଳା ଦିବସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଆଧାରରେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନର 5ଟି ଫାଇଟର ଧ୍ୱଂସ। ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ AP ସିଂହ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତ 5ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ S-400 ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ମହାନ କାମ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଜୋରଦାର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ଭାରତ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପୁଣି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ସହରରେ ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ତୈଳ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ନୂଆ ତେଲ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ନୂଆ ଦର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି 100.97 ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 92.55 ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ପୁତିନଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ବାହାରିପାରେ ନିଷ୍କର୍ଷ। 15 ତାରିଖରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁତିନ ସାକ୍ଷାତ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭେଟ ହେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ। ଆଲାସ୍କାରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଏହି ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ତାରିଖକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ମୁଁ ଏବଂ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ମହାନ ଆଲାସ୍କା ରାଜ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି 13 ତାରିଖରେ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 13 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ବାଂଲାଦେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ସହ ପାଖାପାଖି 23ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଜଗତସିଂହପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପବନ ବହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ କ'ଣ କହିଲେ ସରକାର। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି କି ATMରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏପରିକି ଏହି ନୋଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଖବର ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ
ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାରଣ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ସଂସଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାରବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକର କାରବାର ଚାଲୁ ରଖିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 100, 200 ଏବଂ 500ର ସମସ୍ତ 3 ପ୍ରକାର ନୋଟ ATMରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବିନା କୌଣସି ଧନ୍ଦାରେ ଲୋକେ ନୋଟ କାରବାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୁଣି ବିବାଦରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଲେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନେଇ ପ୍ରାୟ 50 ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ ସେନାପତି ନାମକ ଜଣେ JTP ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେବା ସହ JTPଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଗତ 3 ମାସ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ନାମରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 75 କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋଲିସଙ୍କ ଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନାମରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ JTP ଭିଡିଓରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ଜଣେ JTPଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହକୁ ଆସିବା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେକ୍ ମାଇ ଟ୍ରିପ୍ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡିଂ ଜରିଆରେ ହେବ ଟିକେଟ ବୁକିଂ। ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ କମ୍ପାନୀ ମେକ୍ ମାଇ ଟ୍ରିପ୍ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡିଂ କରି ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଧାରିତ ଟୁଲ୍ ମାଇରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ସବସିଡି ପାଇଁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଓ LPG ସବସିଡି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ସବସିଡି ପାଇଁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ। ସେହିପରି LPG ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ସବସିଡି ଦରରେ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀକୁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଗରିବ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ LPG ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 2016 ମେ ମାସରେ PMUY ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2025 ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 10.33 କୋଟି PMUY ଅଧୀନରେ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଗ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟରେ କପିଲ ଶର୍ମା। ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ, ପୁଣି ଗୁଳିମାଡ। କମେଡି କଳାକାର କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡାରେ ଥିବା କାଫେ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ ପାଇଁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କପିଲଙ୍କ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ବୋଲି କହିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ କୋଟିଆ ବିକାଶ। 2 ଦିନିଆ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଶରଣ ମାଝୀ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜୟପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରୁ ସହର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ବକ୍ସି ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ଜୟପୁର ରେଳୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ବାଙ୍କ ବିଜା ଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ କଲେଜରେ ଖୋଲିବ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସେଲ୍। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଠନ ହେବ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ସେଲ୍। ଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରାଯିବ। 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୁଳପତି ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବି ଏମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି? ତେବେ 3 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ ପରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା? କଣ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ? ଆବେଦନ କଲେ କେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିଯିବ? ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି। ତେବେ କେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ?
हेबेनी आवेदन करथिले भी कटिजिब ना। जानतु राज्य सरकार गाइडलाइन कौन रही। जो महिला पूर्व 2टी किस्ती पाई सारी एवं पर 4 चकिया गाड़ी किणी किमा आयकर देइचंती सेमानक ना काटिदेवे सरकार अर्थात सेमानक अकाउंट को आज सुभद्रा टंका आसीबो नाही। सुभद्रा योजनार सामिल हेबाकु थिबा महिलांक बयस 21 वर्षर कम होइतिबा आवश्यक। सेहि भली 60 वर्षर अधिक कोनोसी महिला सुभद्रा योजनार सामिल होई पारिबे नाही। ए माने जदि आवेदन करिथिबे तबे ना कटि जिवो। सेहि भली जदि कोनोसी महिला मासको मोट 1500 टंका किमा ताठारो अधिक किमा वार्षिक मोट 18000 टंका बा ताठारो अधिक कोनोसी राज्य किमा केंद्र सरकार योजना यथा पेंशन छात्रवृत्ति इत्यादि सहायता ग्रहण करुचंदी सेमाने सुभद्रा टंका पाइबा पाए योग्य विवेचित हेबे नाही। जणे महिला निजे किमा तांको निजर परिवार सदस्य जदि वर्तमान रो किमा पूर्वतन सांसद किमा विधानसभा सदस्य होइतिबे सेमाने सुभद्रा योजना रे शामिल होई पारिबे नाही। सेहि बोले आयकर दउतिले एई योजना रे शामिल होई पारिबे नाही बोली खबर मिलिछि। तो धन्यवाद दर्शक बंधु माने एथिले आज संध्यार अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर। वीडियोटी जदि भल लागिछि वीडियो को लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करे ऑल ऊपर क्लिक कर रखंतु जाद्वारा एमिति खबर सकाळ संध्यार प्रतिदिन आम चैनल माध्यम आपण माने पाई पारबे। तो दर्शक बंधु माने आपण मानको सुभद्रा टंका मिलिला कि नै आपनको मतामत कमेंट रे निश्चय लिखंतु। पुणी देखाबा आसंता काली। जय जगन्नाथ। विदाय नउति। धन्यवाद।